تو ایکارٹ ٹولے کہتے ہیں کہ تمام باتوں کا میسج ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، چاہے اسے الگ الگ انداز میں کہا جائے، الگ الگ زبانوں میں کہا جائے، الگ الگ لوگوں کے ذریعے کہا جائے، تو ان ساری باتوں کا جو مطلب ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے اور ایک ہی رہے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ جو کچھ ہے وہ ناؤ میں ہے، اور اس ناؤ میں ایک پاور ہے۔ تو پاور آف ناؤ کے آتھر ایکارٹ ٹولے نے بک کو 10 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ آئندہ سیشنز میں ہر ویک ایک چیپٹر پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ 10 ویک تک ہمارا آگے مزید، آج کا ایک ہو گیا اور اس کے بعد پھر 10 چیپٹر اور، تو ان چیپٹرز پہ بات کریں گے۔ میں ان چیپٹرز کے ٹائٹلز صرف آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 1، یو آر ناٹ یور مائنڈ، آپ وہ نہیں ہے جو آپ کا ذہن ہے۔ اب یہ ایک تھیوری ہے پوری، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ ریالٹی نہیں ہے، بلکہ جو کانشیسنیس ہے، یہ جو مائنڈ ہے یہ ریالٹی ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آپ یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ چیپٹر نمبر 2 ہے کانشیسنیس، دا وے آؤٹ آف پین، کہ جو شعور ہے، شعوری دکھ سے نجات کا راستہ ہے۔ اور اچھا، مائنڈ، تھاٹ اور کانشیسنیس یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ چیپٹر نمبر 3، موونگ ڈیپلی انٹو دا ناؤ، کہ لمحہ موجود کی طرف شدت سے یا گہرے ایک دھیان سے بڑھنا، لمحہ موجود کی طرف بڑھنا۔ اب یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ لمحہ موجود تو ہے، تو پھر ہمیں کہاں کس طرف بڑھنا ہے نا۔ چیپٹر نمبر 4، مائنڈ اسٹریٹجیز فار اوائڈنگ دا ناؤ، دماغ کی حکمت عملی یا کاروائیاں، دماغ مائنڈ کی جو پلاننگ ہوتی ہے اور پھر جو لائن آف ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مائنڈ جو پلاننگ کرتا رہتا ہے اور روز کے ایک لسٹ بناتا ہے کہ یہ کرنا ہے، اچیومنٹس کے اپنے گولز بناتا ہے۔ اب دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، گولز بنانے چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اسی میں ہی الجھا رہتا ہے نا، تو پھر وہ ناؤ سے یا لمحہ موجود سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان ہر وقت حکمت عملی یا کاروائیوں میں، ایکشنز کے اپنے لائن آف ایکشن بنانے میں، مشن بنانے میں، کہ میری لائف کا مشن یہ ہے، وہ جو خود بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں جب وہ زیادہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں لمحہ موجود سے دھیان ہٹا دیتی ہیں، اور پھر یہ چیزیں دکھ بھی دیتی ہیں کہ جب حاصل ہو جائیں تو مزید کی خواہش نہ ہو تو دکھ تو ہے ہی۔ پھر چیپٹر نمبر 5، دا اسٹیٹ آف پریزنس، ناؤ کی حضوری کی حالت کہہ لیں اس کو، حضوری کی حالت یا کیفیت۔ چیپٹر نمبر 6، دا انر باڈی، باطنی بدن، یہ جو ہستی ہے، یہ ہستی آپ کی خودی کا نام ہے، being is your deepest self۔ پھر چیپٹر نمبر 7، portals into the unmanifested، ایک غیر واضح، unmanifested یعنی غیر واضح دنیا یا ایسی دنیا تک رسائی جو ظاہر نہیں ہے، آشکار نہیں ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اس کی طرف بڑھنا یا اس تک رسائی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 8، انلائٹنڈ ریلیشن شپس، کہ جو تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں روشن خیالی وہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے یا کیا اس طرح سے حاصل ہونی چاہیے۔ پھر چیپٹر نمبر 9، بیونڈ ہیپینس اینڈ انہیپینس دیر از پیس، کہ خوشی ہونا یا نہ ہونا، ان دونوں سے زیادہ اہم ہے سکون۔ خوشی اور غم کہہ لیں، یا خوشی ہونا یا نہ ہونا، انہیپینس خوشی نہ ہونا، ان دونوں سے زیادہ اہم ہے سکون، امن، پیس۔ پھر چیپٹر نمبر 10، دا میننگ آف سرنڈر، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ کس کو سونپ دینا، کس کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اس سے کیا مراد ہے، یہ اس چیپٹر میں ڈسکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم چیپٹر نمبر 1 پر بات کریں گے، اور پھر ہر ویک اگلے چیپٹر کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آخر میں اب یہ ناؤ کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر تو ہوا ہوگا نا، تو میں ایک قرآن پاک کی آیت آپ کو یاد دلاتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ہے، اور مشہور آیت ہے، آپ کو یاد آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول اور آخر، ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اول بھی وہی ہے یعنی پاسٹ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، آخر بھی وہی ہے، فیوچر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، یعنی پریزنٹ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ نظر نہیں آ رہا،
प्रेजेंट में वो भी वही है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वही है, और वही रियलिटी को जानता है, वही सब कुछ जानता है। जो जाहिर है, जो बातिन है, वो भी वही जानता है, उसी के इल्म में है सब कुछ। और फिर वो जिसे चाहे, अब ये एक और इंटरेस्टिंग बात है ना कि वो तो है ही जाहिर व बातिन, वो तो है ही अव्वल व आखिर, लेकिन जो उसके होते हैं, या जो है ना, हदीस पाक है ना कि अल्लाह के कुछ बंदे जो नवाफिल के जरिए कुर्ब हासिल कर लेते हैं, तो मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ जिससे चलते हैं, उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं। तो उनका पूरा वजूद क्या हो जाता है, अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन। ऐसे लोगों के साथ बैठ के इंसान ये जो द पावर ऑफ नाउ, कि पास्ट भी उसके लिए प्रेजेंट बन जाता है, नाउ बन जाता है, फ्यूचर भी उसके लिए प्रेजेंट बन जाता है, नाउ बन जाता है, और प्रेजेंट में जो कुछ रियलिटी है वो भी उसको समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इस फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, या इस फील्ड पे उस डायमेंशन के जो लोग होते हैं, तो उनके साथ मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी ना कि डायमेंशंस की बात की थी, जो 11 डायमेंशंस वाली बात की थी, तो उसमें मैंने कहा था ना कि डायमेंशंस क्या होती हैं, यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, नीचे जो फर्श है, जो फ्लोर है, ये इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ठीक है। ये 2 डायमेंशंस हैं, लंबाई और चौड़ाई। और इस पे एक ऊंचाई है कि मैं यहां से ऊपर से देख सकता हूं, तो ये एक ऊंचाई है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं, या जो चीज यहां पर वर्टिकल है, तो वो 90 डिग्री पे वो क्या है, वो ऊंचाई है। अब यहां पर कोई एक कीड़ा, और दुनिया में ऐसे कीड़े होते हैं, पहले भी मैंने बात की थी उसी सेशन में, कि दुनिया में ऐसे कीड़े होते हैं कि जो सिर्फ सामने देख सकते हैं, ऊपर नहीं देख सकते। तो वो जो कीड़ा होता है, वो जब मूव करेगा, तो वो तो या तो लंबाई में या चौड़ाई में, वो फ्रंट बैक या लेफ्ट राइट, जिस तरह से पहले पुराने मोबाइल में स्नेक गेम होता था, स्नेक गेम जो है वो लेफ्ट राइट और इस तरह से मूव होता था, 2 डायमेंशनल होता था। तो जो थर्ड डायमेंशन है, अब अगर वो कीड़ा यहाँ पर चल रहा है, तो उसको थर्ड डायमेंशन का नहीं पता, मैं उसको देख रहा हूं तो मैं थर्ड डायमेंशन में हूं। अब वो जो है 2 डायमेंशन में, वो ये समझ रहा है, वो कीड़ा ये समझ रहा है कि डायमेंशन सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक। उसको नहीं पता कि एक थर्ड डायमेंशन भी होता है जो ऊंचाई होता है। तो उसको थर्ड डायमेंशन की अवेयरनेस किस तरह से मिलेगी, या तो मैं उस कीड़े को उठा के और फिर ऊंचाई दिखा दूंगा तो उसको थर्ड डायमेंशन मिल जाएगी, या फिर ये कि वो मेरे पास आएगा, मेरे कदमों के पास आएगा, और फिर मेरे कदमों के पास जब वो पहुंचेगा, तो फिर वो, अगर वो मेरे वजूद का हिस्सा बन जाता है, मुझ पे अटैच हो जाता है मुझसे, तो फिर जो है वो ऊंचाई की तरफ वो सफर करेगा, और फिर उसको थर्ड डायमेंशन का पता चल जाएगा। तो इसी तरह से हम इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में रहते हैं, 3D यूनिवर्स में रहते हैं। हमें 4th डायमेंशन टाइम है, तो उस टाइम की रियलिटी हमें नहीं पता। आइंस्टाइन के मुताबिक 4th डायमेंशन क्या है, टाइम है, लेकिन वो टाइम हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो यही है कि जो घड़ी की सुइयां घूम रही है, सूरज की गर्दिश हो रही है, चांद की गर्दिश हो रही है ना, हमारे लिए टाइम यही है। लेकिन कुन से पहले, और फिर जब दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद, तो ये सारा कुछ जो मंजर है, वो डायमेंशन जो है वो हमें नहीं पता। तो 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन हमें नहीं पता। तो जो उस डायमेंशन में है, जिस तरह से उस कीड़े के लिए मैं एक वसीला बना, तो अगर कोई इस 3 डायमेंशनल यूनिवर्स से ऊपर रसाई रखता है, हायर डायमेंशन में उसकी रसाई है, तो उसके साथ अटैच हो जाना, या फिर ये कि वो हमारी दस्तगिरी करे और हमें उठा के हायर डायमेंशन में ले जाए, तो ये उसके लिए पॉसिबल है। हम ये इसी डायमेंशन में रहते हुए, अपनी ही डायमेंशन में रहते हुए ये समझ रहे होते हैं कि हम जिस डायमेंशन में, इसके अलावा और कोई डायमेंशन नहीं है, और जो हमें नजर आ रहा है सामने, वो भी उसी डायमेंशन में ही है। हमें नहीं पता होता कि वो किस डायमेंशन में मौजूद है, और यहाँ भी मौजूद है। अब देखें ना, उस 2 डायमेंशन में मैं भी मौजूद हूँ, वो कीड़ा भी मौजूद है, लेकिन मैं थर्ड डायमेंशन में भी हूँ, है ना। तो बहरहाल एंड करते हैं, इंशाल्लाह इस चीजों को डिस्कस करेंगे।